In our last episode, you saw me going through the streets of Haikou in the old streets, looking at the beautiful architecture. You saw me riding a bus that served us laobacha tea, and you also saw me falling in love with the local coconut milk. I didn't really catch too much of the volleyball game. 근데 밥 먹다가 김치 이야기 나눴던 그 영국 친구들 있잖아요. 제가 그렇게 영상으로 많이 남기지 못했던 배구 대회를 너무 재밌게 쇼츠로 만들어서 제가 그걸 잠깐 보여드리겠습니다. 같이 보실까요? We're here at the Village Volleyball Association competition, and today we're going to be playing. We're here, baby. But the problem is we're going to be in the exhibition match right at the beginning. No, I've never played volleyball before. I've played maybe twice on the beach, but I'm not good. We're going to try and beat them. I'm a little nervous for this. You guys? I'm nervous. They take this very, very seriously on this island. So we've had a little warm-up. I enjoyed it, but I think against the real team we might get absolutely destroyed. Definitely not wearing the right clothes. So now time for the real game. Alex, are you ready to play? Here we go, here we go. I'm so stiff. Yeah, check this. That's how you use your girlfriend. Yeah. Are you ready? Oh yeah! Look at the fight! Actually scoring points. Alex up next. We are now World League champions thanks to the big man. That was the VBAs. On the beer. Well needed. But we won. Just for those guys. Cheers. See you next time. 이번 에피소드에서 보여드릴 하이난 2편에서는 커피 농장부터 바다 위 마을, 그리고 맑은 해안선까지 전 세계에서 초청받은 크리에이터들과 함께 하이난의 문화와 자연, 그리고 다양한 사람들을 알아가는 여정으로 꽉 채워드리겠습니다. 단순한 여행 브이로그가 아니라 이 섬이 가진 특별함을 느낄 수 있는 시간이 되시길 바랍니다. 첫 번째 목적지는 실롱 커피 문화 공원, 그러니까 링농 커피 컬처 파크입니다. 하이난 커피의 역사는 1952년으로 거슬러 올라간다고 합니다. 해외에서 돌아온 화교들이 로부스타 커피를 이곳에 들여오면서 시작되었다고 하는데요. 이 공원은 살아있는 박물관처럼 커피의 생산, 가공, 로스팅, 그리고 한 잔의 완성까지 모두 체험할 수 있는 곳이었습니다. 하이난은 중국 내에서 열대기후 덕분에 커피 재배가 가능한 몇 안 되는 지역 중 하나라고 합니다. Do you like coffee? I love coffee. Do you like coffee? Yeah, I love. Which espresso, americano? I like all types of coffees, but I like hand drip and I also like lattes. What about you? Yes, lattes. Actually. Lattes. You like the sweet one? Yes, I like the sweet one because I'm sweet. 이곳의 커피 맛은 부드럽고 흙내음이 느껴지는데요. 눈으로 봤을 때는 색이 진하고 독해 보이지만 막상 먹어보면 맛은 진한 커피 맛 정도. 강하지만 쓰지 않는 맛? Can you tell me how the taste is for you? It's pretty strong. It's strong. Coffee taste, yeah. It's very strong. That's so But it's aroma. nice. Yeah. Strange aroma. Do you enjoy coffee? Yeah, I'm a great coffee lover. What about you? I love coffee. Cheers. 옆에는 마치 MBTI별로 커피를 권장하듯
이곳에서는 십장생에 따라 추천하는 커피를 맛볼 수 있는 조디악 존도 마련되어 있어 새로운 체험을 선사해 줍니다. 저는 가장 기억에 남았던 것은 AI 기술이 장착된 아로마 로스팅과 커피 추출 체험이었는데요. 로스팅이 생각보다 시간이 많이 걸려서 많은 사람들이 체험하지 못했는데 저는 좀 행운이었던 것 같습니다. 단순한 로스팅이 아닌 아로마 향을 최적화하는 최첨단 기술을 활용한 시스템이었고요. 로스팅 되면서 나오는 향은 마치 베이커리를 연상하는 그런 향이었습니다. 냄새 좋아요? 제주도에도 정말 맛있는 커피숍과 로스터리들이 줄지어 있는데 이 맛이 전혀 떨어지지 않았습니다. 정말 풍미가 넘치는 맛이었고요. 바텐더이자 바리스타 자격증을 가지고 계신 분이 제가 내려드린 커피 맛을 인정해 주기도 했습니다. Actually, it's amazing. It's light taste, but with notes of peanuts and some kind of fruit. Yeah, It's very interesting. it's very A little nice. bit chocolate. So yeah, why not? Learn a little bit more, and you will be a good businessman. Oh, thank you. 지난 커피 체험 후 먹는 소프트 아이스크림은 힐링 그 자체였습니다. 사실 바깥이 조용하고 이뻐 보여서 잠깐 나갔는데 순식간에 녹아내리는 속도를 따라잡지 못해 다시 안으로 얼른 들어왔습니다. 커피 공장에서 도보거리에 위치한 공원 내에 시외의 허거. 이곳에서 저희는 식사를 했습니다. 신선한 해산물을 직접 데쳐 먹는 하이난식 허거는 재료 본연의 맛을 가장 잘 느낄 수 있는 방식이에요. 이 자리에서 처음으로 여러 나라에서 온 팀원들과 문화 체험의 시간이 되기도 했는데요. 저에게 쇼킹했던 건 독일, 러시아, 인도네시아, 중국 등에서 온 친구들이 모두 서로 중국어로 대화를 나누고 그 한가운데 한마디도 못 알아듣는 제 자신의 재발견이었어요. 점심 후에는 바운더리 아일렛으로 향했습니다. 하이난의 바운더리 아일렛은 한국어로는 분계주 또는 변계도라고 불립니다. 이곳은 중국에서 가장 이른 시기에 개발된 무인 관광형 지역 중 하나입니다. 2008년에는 국가 4A급 관광지로 지정되었고 2013년에는 국가 5A급 관광지로 승격되면서 중국 최초의 해상 5A급 관광지가 되었습니다. 하이커우와 사냐에서 각각 약 1시간 30분 정도 소요되는 곳에 위치하고 있고 주변 바다는 다채로운 해양 생물들이 서식하고 있어서 다이빙 장소로도 인기가 높다고 합니다. Oh, that's in the movie. The Korean one. The sick girl. The sick girl. Yes, the dying girl. 그리고 이날 사실 해프닝도 좀 있었습니다. 저희가 이 섬에 도착하면서 각각 서로 다른 셔틀버스를 갈갈이 찢어져서 타게 되었고 3명이 가게 되었던 C존은 굉장히 높은 곳에 위치하고 있었고 뷰가 그닥 좋지가 않았어요. 그래서 관계 측에 문의한 끝에 다른 빌라로 옮기게 되었는데요. 그 빌라가 맨션과 같이 스위트룸 같은 굉장히 멋진 곳이 되어버렸다는 거죠. 그래서 이 빌라를 그냥 우리끼리 사용할 수는 없다 해서 그날 밤 집이 즉석 파티 장소가 되면서 친구들이 이제 맥주 한 캔씩을 사들고 와서 모였어요. 저는 술 대신 코코넛 밀크를 선택했지만 분위기는 마치 대학 시절 유럽 배낭여행을 연상시켜줬던 것 같습니다. 자유롭고 즉흥적이고 낯선 사람들 사이에서 묘하게 익숙한 연결감이 있었다고 할까요? 이중 언어가 가능했던 친구들은 공통어를 사용하지 못하는 친구들이 소외되지 않도록 알아서 통역을 척척 해주었고 그런데 통역사가 직업인 제가 누군가의 통역에 의지를 해야 하는 이번 여정은 정말 적응하기 힘들었던 지점이기도 합니다. 그날 밤 했던 게임 중에서
제이미에게 칭찬해 주세요라는 카드가 나왔습니다. 며칠 전에 만난 사람들이 해주는 진심 어린 칭찬이 묘하게 감동적이었어요. I really like your style, and you seem to have a very interesting life. Next. 你的皮肤真好。 Okay. You have very nice skin. I like your warm aura. I think you will be a great coffee shop owner. I like your clothes. When I met you, you're a very, very nice person. I really like it. And now? I haven't said anything since she said it before I came to In Chinese compliment. Yes. Thank you. You are my first friend in this journey. Oh, thank you. You're in there. You're in 你 there. 给我感觉是一个很优雅的一个女士，very elegant woman。 He's trying to think of what to say. 这个我听得懂。 我觉得你是一个很聪明，很温柔然后很漂亮的。 You are the best anchor person in Korea. And because you are in Pakistan. Thank you. Oh. 다음날 아침 해안을 따라 조깅을 했습니다. 처음에 셔틀을 타고 엄청 산꼭대기에 올라갔다고 말씀드렸잖아요. 그때 일행과 함께 투덜투덜했던 생각을 하면서 그 길을 결국 저 혼자서 뛰어서 갔다는 게 저 스스로 놀라웠는데 러닝 4주차인 제게 아직 3km도 벅찬 그런 시기에 이렇게 아침 일찍 눈을 뜨고 그것도 낯선 곳에서 달리고 있다는 사실이 스스로 대견스럽기도 하고 스스로 놀랍기도 했습니다. 그런데 가다 보니 3km가 채워지기에는 길이 부족했어요. 그래서 왔던 길을 다시 돌아가기도 했었는데요. 그때 당시에 물놀이를 하고 있던 한 분이 나중에 제가 왔다 갔다 하는 걸 보면서 저 친구 뭐하지? 하고 궁금해했다라고 나중에 들은 얘기가 있었습니다. 또 달리다 보니 차나 숙소 창밖에서 놓칠 수 있는 풍경과 공기를 러닝하면서 직접 느낄 수 있어서 여행의 색다른 묘미가 되었던 것 같아요. 저는 앞으로도 여행을 하면 꼭 새벽 달리기를 해볼 것 같아요. 다 돌고 나이키 앱을 켜보니 제가 섬의 반이나 돌았다는 사실도 다시 한번 놀랄 일이었습니다. 아침은 클리프사이드 레스토랑에서 먹었습니다. 이름 그대로 절벽 위에 위치해 있어서 경치가 장관입니다. 제 하우스메이트였던 얀이 아침에 달리는 저를 보고 응원의 메시지를 전해주셨어요. Dopamine release is very slow after the run. That's why you got that really good feeling. It's not just a feeling, it's chemistry behind that. And this has been proven. So if you go for a run, not only you exercise your muscles, but you're doing yourself a favor. It's literally a therapy for your brain. 오후에는 울란 리조트 하이난 클리어워터 베이에 체크인했습니다. 럭셔리한 해안 리조트 분위기였고요. 제 방에서 바로 골프장이 내려다 보였다는 사실에 다시 한번 설레었습니다. 제주는 제가 골프를 즐기는 곳인데 하이난 햇살 아래에 펼쳐진 골프장은 정말 인상적이었어요. 다시 골프채를 들고 나중에 언젠가 다시 오겠다는 다짐을 하고 아침 식사를 하러 내려갔습니다. 그리고 마지막으로 한번 둘러보면서 다음날 아침에 반드시 이곳에서 달리기로 다짐을 합니다. 호텔 뷔페 점심은 만족 그 이상이었습니다. 관둥식, 동남아풍, 약간의 서양식까지 섞인 섬세한 조화가 하이난 요리의 다양성을 잘 보여줬는데요. 저는 특히 이번 하이난 여행에서 과일 맛에 푹 빠질 수 있었던 것 같습니다. 오후에는 중국에서 가장 긴 해상 케이블카를 타고 남완 멍키 아일랜드로 향했습니다. 남완 원숭이 섬에 가려면 케이블카를 타고 아름다운 경치를 감상하며 이동할 수 있었는데요. 케이블카를 타면 섬과 주변 지역의 전경이 한눈에 내려다볼 수 있게 펼쳐집니다. 소요 시간은 약 10분 정도여서 꽤 길게 느껴졌던 것 같아요. 섬은 보트를 통해서도 접근이 가능하다고는 합니다.
이 자연보호구역은 1965년에 설립된 이후 지금은 사냐 근처에 인기 있는 관광지로 자리 잡았습니다. 세계에서 유일하게 열대 기후의 섬, 실제로는 반도에 위치한 마카크 원숭이 자연보호구역입니다. 현재 섬에는 약 2,000마리의 난완 원숭이 섬은 마카크 원숭이들이 자유롭게 살고 있는데 방문객들은 이들과 가까이서 교감하며 먹이를 주거나 사진을 찍는 등 체험할 수 있는 그런 공원인데요. 그래도 너무 가까이 가거나 원숭이들을 화나게 하면 물릴 수 있으니 조심하셔야 됩니다. 그 후에 저희는 신촌 링수의 하이난 탕카 박물관을 방문했습니다. 탕카족은 바다 위에서 선박 위에서 사는 해양 민족이고 이 박물관은 그들의 고유한 문화와 관습을 잘 보여주는 곳입니다. 제주의 문화, 옛 모습과 매우 비슷한 점들이 많아서 놀라운 순간들이 있었는데요. 박물관을 돌면서 들은 해설사의 중국어를 저희 가이드가 영어로 통역을 해주셨고 저는 릴레이 통역으로 한국어 동시 통역을 제 카메라에 대고 혼자 발화하면서 탕카족에 대해서 공부도 하고 또 다가올 통역을 준비했답니다. 한 부분을 보여드리도록 하겠습니다. 저는 또 되게 다른 사람들에게 되게 중요한 그 업을 돕기 위해서 이런 해산물을 보관하기 위해서 물속에다가 네트를 설치를 했고 이거 4월부터 6월까지가 시즌입니다. 그때가 오징어 잡이 시즌인데요. Both men and women, they will do the diving fishing. 저 같은 경우는 여자들이 해녀질을 물질을 했는데 여기서는 이제 남자랑 여자랑 같이 따르는 점이 또 특이점인 것 같습니다. 그리고 저녁은 하이난 최대의 수상마을 단짜 수상 어촌의 물고기 양식장에서 했습니다. 저희는 이제 그 배를 타고 그 어부들이 살면서 또 물고기를 기르는 그 어부장이라고 해야 될까요? 지금 그쪽으로 가고 있습니다. 바다 위에 묶여있는 플랫폼 위에는 집과 어장이 함께 자리하고 있었습니다. 바다의 집시라고도 불리는 단자족은 수세기 동안 바다 위에서 배를 집 삼아 살아오며 생계를 이어온 사람들입니다. 이 해상 마을은 서로 엮은 나무 판자 위에 집을 지어 올리고 그 아래에는 물고기 우리가 설치되어 구조를 지탱하고 있었습니다. 단자 사람들은 바다 생물과 공생하며 해상 마을 아래의 산호를 보호하며 살아가는 방식을 알고 있었습니다. 해산물은 그야말로 신선함 그 자체였습니다. 이날은 또 아레핀의 생일이기도 했는데요. 직원들이 엄청난 케이크를 준비하고 기대 이상으로 섬세하게 챙겨주어서 모두가 한 가족이 된 듯한 따뜻한 분위기를 연출할 수 있었습니다. 어떠신가요? 저희의 하이난 이야기는 아직도 끝이 나지 않았습니다. 저의 편집 기술의 한계는 여기까지여서 다음 마지막 3편에서 다시 한번 만나야 될 것 같습니다. 그럼 다음 편 이야기에서 또 만나요.